یہ کہانی شروع ہوتی ہے ویسٹ ورجینیا کے دور دراز کے جنگلوں سے، جہاں ایک سنسان سڑک کے کنارے ریچی اور ہیلی نامی کپل کو لوگ کلائمبنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اب جیسے ہی ریچی اوپر پہنچتا ہے تو اسے اپنے سامنے گندے پانی سے بھری ہوئی ایک ندی دکھائی دیتی ہے، اور اپنی جیت کی خوشی مناتے ہوئے وہ ہیلی کو جلدی سے اوپر آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اب ہم ہیلی کو دیکھتے ہیں جس کا پاؤں اوپر چڑھنے کے دوران پھسل جاتا ہے اور وہ ہوا میں لٹک جاتی ہے، لیکن خود کو سنبھالتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے چڑھنے کی کوشش کرتی ہے، جہاں اس بار وہ ریچی کو مدد کے لیے پکارتی ہے، لیکن ریچی کو سامنے نہ دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اچانک اپنے چہرے پر خون کے کچھ قطرے گرتے دیکھ کر وہ حیران رہ جاتی ہے۔ اس کی نظر ریچی پر جاتی ہے جسے کوئی اٹھا کر نیچے پھینک دیتا ہے۔ اب اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی، کوئی اسے زوروں سے اوپر کھینچنا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ جلدی سے اپنی رسی کو کاٹتے ہوئے خود کو سنبھالتی ہے، پر وہ سنبھل نہیں پاتی اور نیچے گر جاتی ہے، جہاں اس کی نظر ریچی کی لاش پر پڑ جاتی ہے، جسے دیکھ کر وہ رو پڑتی ہے۔ اب اسی دوران اسے پہاڑی سے کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، جسے سن کر وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی گاڑی کی طرف بھاگتی ہے، لیکن تبھی اچانک اس کا پاؤں ایک نوکیلی تار میں پھنس جاتا ہے اور وہ گر جاتی ہے، اور وہ قاتل اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اب ہماری نظر اس علاقے میں ہو رہی وارداتوں پر جاتی ہے، جہاں نیوز میں اس علاقے میں ایک کے بعد ایک گاڑی کے لاپتہ ہونے کی بات ہوتی ہے، یہاں تک کہ لوگ اس علاقے میں کسی آسیب کو دیکھنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ اب ہم پھر اس علاقے سے ایک گاڑی کو گزرتا دیکھتے ہیں، جہاں ہم کیرس کو دیکھتے ہیں جو اپنے انٹرویو کے لیے کسی دوسری شہر جا رہا ہوتا ہے۔ اب سفر کے دوران وہ ایک ٹریفک جیم میں پھنس جاتا ہے، اور ٹریفک کو آگے بڑھتا نہ دیکھ کر وہ خود کو لیٹ ہوتا پاتا ہے۔ اب وہ گاڑی سے اتر کر اپنے آگے والے ٹرک کے پاس جاتا ہے، جہاں وہ اس کے ڈرائیور سے ٹریفک جام ہونے کی وجہ پوچھتا ہے، تو ڈرائیور اسے بتاتا ہے کہ 5 میل دور ایک کیمیکل ٹرک پلٹ گیا ہے، جس کے چلتے اس کو کئی گھنٹے وہیں گزارنے پڑیں گے۔ اور یہ سب سن کر کیرس پریشان ہوتا ہے، واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور خود کو ٹریفک میں پھنستا ہوا دیکھ کر وہ اپنی گاڑی کو واپس گھماتا ہے، جہاں وہ اپنے لیٹ ہونے کی خبر اس کمپنی کو دیتا ہے، لیکن ایک پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے فون کٹ جاتا ہے۔ اب فون کی تلاش میں اس کی نظر ایک گیس اسٹیشن کے بورڈ پر پڑتی ہے، اور وہ اپنی گاڑی وہاں لے جاتا ہے۔ اب راستے میں اسے ایک کے بعد ایک لاوارث گاڑیاں نظر آتی ہیں، اور ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے وہ گیس اسٹیشن تک پہنچتا ہے، جہاں اس کی نظر اسٹیشن کے مالک پر پڑتی ہے، جو کسی بیماری میں مبتلا لگتا ہے۔ اب وہ گاڑی سے اتر کر کمپنی والوں کو اطلاع کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فوڈ ڈیڈ ہونے کی وجہ سے وہ رابطہ نہیں کر پاتا۔ اب وہ گیس اسٹیشن کے مالک سے شہر پہنچنے کے دوسرے راستے کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن وہ اس کی باتوں کو اگنور کر دیتا ہے۔ لیکن تبھی اس کی نظر وہاں لگے ایک نقشے پر جاتی ہے، جہاں اسے شہر پہنچنے کے لیے کچھ کچا راستہ دکھائی دیتا ہے۔ اب وہ گیس اسٹیشن کے مالک سے اس راستے کے بارے میں پوچھتا ہے، جسے سن کر وہ اسے اس راستے کے جانے کی صلاح دے دیتا ہے۔ اب وہ گاڑی لے کر اس راستے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، جہاں وہ گھنے جنگلوں سے ہوتا ہوا ایک انٹرسیکشن تک پہنچتا ہے، جہاں اس سے ایک شارٹ کٹ راستے کا بورڈ دکھائی دیتا ہے۔ اب وہ یہ سب دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتا ہے، اور اپنی گاڑی کو اس کچے راستے کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کی نظر ایک مرے ہوئے ہرن پر جاتی ہے، اور اسے دیکھنے کے چکر میں اس کی گاڑی سامنے کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے، جس سے دونوں گاڑیوں کا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن کیرس اس حادثے میں بچ جاتا ہے۔ اب اس گاڑی کے مالک شور سن کر اس کی طرف آتے ہیں، جہاں وہ اس کا حال پوچھتے ہیں۔ اب خود کو سنبھالتے ہوئے کیرس ان سے معافی مانگتا ہے اور نقصان کی رقم دینے کی بات کرتا ہے، ساتھ ہی وہ ان سے بیچ سڑک میں گاڑی کھڑی کرنے کی وجہ پوچھتا ہے، جہاں فرانسین اسے بتاتی ہے کہ سڑک پر کسی نے کنٹیلی تار بچھا رکھی تھی، جس کی وجہ سے ان کی گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ گیا ہے۔ اب ان کی ایک سہیلی پچھلے گیس اسٹیشن پر جا کے کال کرنے کا کہتی ہے، لیکن کیرس انہیں وہاں جانے سے منع کرتا ہے، اور سبھی اکیلے چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ایوان اور فرانسین گاڑیوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے پیچھے ہی رک جاتے ہیں۔ اب راستے کے دوران ان کی نظر سڑک پر مرے ایک نیولے پر جاتی ہے، جسے دیکھنے سے لگتا ہے کہ کسی نے درمیان سے ہی اس کو پھاڑ کر پھینک دیا ہو۔ تھوڑی دور جا کر انہیں جنگلوں میں گاڑیوں کے کچھ جلتے ہوئے ٹائر دکھائی دیتے ہیں، جسے دیکھ کر اسے خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور وہ سب کو آگے بڑھتے رہنے کا کہتا ہے۔ وہیں فرانسین اور ہم ایوان کو دیکھتے ہیں، جنہیں پاس کی جھاڑیوں سے کچھ ہلچل محسوس ہوتی ہے، اور وہ اس جگہ کو دیکھتے جاتا ہے، اور فرانسین اسے وہاں نہ پا کر پریشان ہو جاتی ہے،
और इसे ढूंढने इसके पीछे जाती है और जहाँ चलते चलते उसकी नज़र इवान के एक जूते पर पड़ती है और वो जैसे ही वो इसके नज़दीक पहुँचती है तो इवान कटा हुआ कान दिखाई देता है और वो इसे देखकर रोने लग जाती है कि तभी वो शख्स इस पर पीछे से हमला करते हुए इसे मौत की घाट उतार देता है। वहीं बाकी लोगों को हम रोड के आखिर में देखते हैं, लेकिन चारों मदद के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते इनकी नज़र एक घर पर जाती है। अब वो मदद मांगने के लिए घर की तरफ जाते हैं। कैरिस ढेर सारी गाड़ियों को देखकर परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए घर का दरवाज़ा खटखटाता है। जल्द ही इनको पता चलता है कि इस घर में कोई नहीं है। अब वो सब कॉल करने के लिए घर के अंदर आते हैं, जहां इनकी नज़र खाने के टेबल पर जाती है, जिसे देखकर लगता है कि बरसों से इस घर में सफाई नहीं हुई। और दूसरी तरफ चश्मे और गाड़ियों की चाबियां मिलती हैं। अब जैसे ही वो फ्रिज को खोलता है इसके होश उड़ जाते हैं। हम फ्रिज में ढेर सारे इंसानी अज़ा को देखते हैं और जैसी को भी एक कमरे में वही कंटीली तार दिखाई देती है जिसने इसकी गाड़ी का एक टायर को फाड़ा था। अब ये सब देखकर चारों वहां से भागने लगते हैं कि तभी कैरिस की नज़र खिड़की से बाहर जाती है, जहां इसे एक गाड़ी इनकी गाड़ियों के साथ वहां आते हुए दिखाई देती है। अब चारों घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद होने की वजह से चारों बहुत खौफजदा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इस कातिल को अंदर आते देखते हैं। वो अंदर आकर फ्रांसीन की लाश को ज़मीन पर फेंकता है और हमारी नज़र वहाँ कैरिस और जैसी पर जाती है, जो इसकी लाश को देखकर सकते में आ जाते हैं। और वहाँ हम पहली बार 3 आदमखोरों को देखते हैं जो फ्रांसीन की लाश को उठाकर टेबल पर रखते हैं और अपने तेज धार औजारों से इसको काटना शुरू कर देते हैं। जहाँ ये खूनी मंजर देखकर जैसी ही कार्ली चिल्लाने लगती है, वैसे ही स्कॉट इसके मुंह पर हाथ रख देता है। अब कुछ देर बाद वो आदमखोर लाश को खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं, जहाँ मौका पाकर सब ही दबे पांव वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं कि इसी बीच एक आदमखोर की नज़र इन पर पड़ती है, जिसे देखकर सब ही घर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अब ये देखते ही देखते अचानक वो आदमखोर ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं और कैरिस इनकी गाड़ियाँ चुराने का प्लान करता है और चिल्लाते हुए इसका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आदमखोर इस पर गोली चलाता है और वो जख्मी होकर गिर जाता है। ये देखकर बाकी 3 हैरान रह जाते हैं। अब स्कॉट को जंगल में भागते हुए देखते हैं और जैसे ही इसकी नज़र इस ट्रक की तरफ जाती है और वो इस ट्रक को देखकर इसकी तरफ जाने लगता है कि इसी वक्त एक तीर इसके सीने में आर पार हो जाता है और वो तीनों अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। जहाँ कुछ दूर जाकर इनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और इन सबको वो ट्रक वहीं छोड़ना पड़ता है। तीनों अपनी जान बचाते हुए जंगल से सड़क की तरफ निकल पड़ते हैं। दिन से शाम हो जाती है और वो आदमखोर इन तीनों के शिकार पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों थक कर एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ कार्ली इनको ऊपर देखने का इशारा करती है और जैसे ही वो पलट कर देखते हैं इन्हें अपने सामने एक वॉच टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश होते हैं और हम इन तीनों को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं और ऊपर किसी को ना पाकर वो उदास हो जाते हैं। जैसी को वहाँ एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है जिसकी मदद से वो कैरिस की मरहम पट्टी करती है। दूसरी तरफ कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। कार्ली रेडियो ऑन करती है, मदद मांगती है, पर कोई आंसर नहीं आता। कैरिस को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो देखता है तो इसकी नज़र नीचे से गुजर रहे इन तीनों आदमखोरों पर पड़ती है और तीनों टावर पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं और इनको ऊपर आता देखकर कैरिस वहाँ रखे हुए सामान को टावर के एंट्री गेट पर रखना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद वो इनको वहाँ से जाते हुए आता है और कार्ली रेडियो पर अपने लोकेशन बताती है और तभी वो आदम को रेडियो की वायर को तोड़ डालते हैं और टावर को आग लगा देते हैं। अब खुद को जलता देखकर कार्ली अपनी जान बचाने के लिए वहाँ रखे एक बक्से की मदद से टावर की खिड़की को तोड़ डालती है और कैरिस की नज़र टावर के नीचे दरख्तों पर जाती है और तीनों अपनी जान बचाने के लिए दरख्तों पर कूदते नजर आते हैं, जिन्हें नीचे खड़े आदमखोर देख लेते हैं और तीनों को पकड़ने के लिए दरख्तों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और इनको आता देखकर वो तीनों एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाते दिखाई देते हैं, जहां एक दरख्त को पार करने के दौरान एक आदमखोर कार्ली के नज़दीक पहुंच जाता है और मौका पाकर अपनी कुल्हाड़ी से इसके चेहरे पर वार करते हुए इसके 2 टुकड़े कर डालता है। अब कैरिस खुद को संभालते हुए उठता है और तभी उसे अपने पीछे एक गाड़ी का शोर सुनाई देता है और इसे एक पुलिस की जीप दिखाई देती है और वो भागते हुए इस गाड़ी को रोकता है। जैसे ही पुलिस वाला इसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है उसी वक्त एक तीर इसकी आंख के आर पार हो जाता है। अब हम एक आदमखोर को देखते हैं जो कैरिस को मारने आता है और कैरिस अपनी जान बचाकर
गाड़ी के नीचे छुप जाता है और अब आदमखोर इसे देखने के लिए नीचे झुकता है और गाड़ी के नीचे कुछ ना पाकर वह हैरान रह जाता है। और अब हम इस घर को देखते हैं जहाँ इन आदमखोरों ने जैसी को बांधा हुआ था। और जैसे ही वो वन आई आदमखोर जैसी को मारने लगता है, इसे बाहर से आती गाड़ी का शोर सुनाई देता है, जिसे देखकर वन आई दरवाजे की तरफ बढ़ता है। कैरिस गाड़ी लेकर इस पर हमला करते हुए कुचल डालता है और गाड़ी से उतरते ही वो आखिरी बचे हुए वाहन को एक नुकीली तीर से हमला करते हुए इसे भी मार डालता है। कैरिस जैसी को बचाते हुए इसे खोलने लग जाता है और इसी बीच एक आदमखोर इस पर फिर से हमला कर देता है। अब कैरिस को मरता देखकर जैसी पास रखे एक तीर की मदद से इसे मार डालती है। या अब वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन उसी बीच कैरिस की नज़र पुलिस की गाड़ी पर जाती है जहां वो इसकी गाड़ी के फ्यूल बॉक्स को निशाना बनाता है, जिसके चलते वहां एक जोरदार धमाका होता है और इस घर के परखच्चे उड़ जाते हैं। अब हम दोनों फिर से इस सड़क को देखते हैं जहां वो दोनों ट्रक के जरिए गैस स्टेशन तक पहुंचे थे और ट्रक को अपनी तरफ आता देखकर स्टेशन मालिक डरकर दरवाजा बंद कर देता है और कैरिस ट्रक से उतरता है और वहां लगे इस मैप को उतार कर रवाना हो जाता है।